So today we will discuss the new chapter, probability theory. So here in this chapter, today we are going to discuss the meaning of probability, definition of probability, and also the various definitions of or the definitions of various terms which are related to probability. Okay. So first of all, we can see the meaning of probability. The word probability or chance is commonly used in our day-to-day conversations. For example, we make statements like possibly it will rain tomorrow or it is likely that he may get the job, etc. The words possibly, likely, etc. convey the sense that there is uncertainty about the happening of the event. Such problems in which an event is not certain to happen are the problems of probability. Okay. So simply probability means possibility of happening something, or the likelihood of happening something is known as probability. And usually in our day-to-day activities or day-to-day conversations, we always use the term possible or probable or likely. Okay. So the word probability or chance is commonly used in our day-to-day conversations. And the example is, we may be saying that possibly it will rain tomorrow or today it may rain. That is a possibility. Then again, he might get the job. So that is also a possibility. Okay. Then he might pass the examination. Again, that is a possibility. So the words possibly, likely, etc. convey the sense that there is uncertainty about the happening of the event. So this uncertainty is what is related to the probability or possibility. Such problems in which an event is not certain to happen are the problems of probability. Now, for example, when we toss a coin, we can enumerate all the possible outcomes. The possible outcomes are either the coin will turn head or will turn tail. One of them will definitely happen, but we cannot say which one it will be. In these kinds of problems, we can only make predictions or estimations. While making predictions about the occurrence of the uncertain events, we work out the amount of likelihood of the occurrence of those events, and that is probability. So here one example is given, that is, suppose we are tossing a coin. Okay. So we are tossing a coin, then the probable outcome we know. That is, the two probable outcomes are either we will get a head or we will get a tail. Okay. So either we will be getting a head or we will be getting a tail. So both the outcomes we know, that is either a head or a tail. But we cannot say which one it will be. That is, when we are tossing a coin, we know definitely that either it will be a head or a tail. But we cannot say that it will definitely be the head or it will definitely be the tail. Okay. In these kinds of problems, we can make only predictions or estimations. While making predictions about the occurrence of the uncertain events, we will work out the amount of likelihood of the occurrence of those events, and this is what is called probability. Okay, അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലിഹുഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആവുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ്, ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഒരു റാങ്ക് വാങ്ങുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്കായിരിക്കും ജോബ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റീവോ പ്രെഡിക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഓക്കെ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ട് തന്നെ സംഭവിക്കാനുള്ളൂ.
പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരും. പക്ഷെ അതിൽ ഏത് വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൺസർട്ടൺ ഈവൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈക്ലിഹുഡ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് വരാൻ എത്ര ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു പേരാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മീനിങ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ പറയാനുള്ളത്. Okay, now we can move on to the definition of probability. So how we can define probability? The probability of a given event may be defined as the numerical value given to the likelihood of the occurrence of that event. So probability is defined as the numerical value given to the likelihood of the occurrence of that event. It is a number lying between 0 and 1. 0 is for an event which cannot occur and 1 for an event certain to occur. When the occurrence of an event is uncertain, probability is a number between 0 and 1. For example, when we toss a coin, the event of getting head is uncertain. So, its probability is neither 0 nor 1. But between the two. Since the likelihood of the occurrence of head is as much as it's not occurring, we can predict the occurrence of the head with 50% confidence only. Therefore, the probability for head is equal to 0.5. So, we can define probability as the numerical value given to the likelihood of the occurrence of that event. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം എത്ര സാധ്യതയുണ്ട്, ആ എത്രയാണ് ആക്ച്വലി പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വി ആർ അസൈനിങ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ടു ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഓർ ലൈക്ലിഹുഡ്. സോ ദാറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ is called probability. So it is a number lying between 0 and 1. So probability is always a number lying between 0 and 1. So 0 is for an event which cannot occur. So in case an event will never occur, then the probability value will be 0. Then in case an event is certain to occur or definite to occur, then the value of probability will be 1. Then when the occurrence of an event is uncertain, that is, it may or may not occur or may not happen. In that case, the probability will be a number between 0 and 1. So, probability is a value lying between 0 and 1. Okay. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈക്ലിഹുഡിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി അത് 0ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി സംഭവിക്കാനും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ the value will be a number between 0 and 1. So it is always a number lying between 0 and 1. ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് again we are tossing a coin. നമുക്കറിയാം ഹെഡോ ടെയിലോ, പക്ഷേ ഹെഡാണോ ടെയിലാണോ വരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഹെഡോ ടെയിലോ എന്നറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം കാലം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ 0യും അല്ല 1ഉം അല്ല. എന്തായാലും ഹെഡ് വരും എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ 1 ആണ്. ഹെഡ് എന്തായാലും വരില്ല എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് വരും എന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1.
അപ്പോൾ ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇത് 0യുടെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 2 പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഹെഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്, രണ്ടാമത് ടെയിൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ 50-50 ചാൻസ് ആണുള്ളത്. ഹെഡ് വരാൻ 50% ചാൻസ് ഉണ്ട്, ടെയിൽ വരാനും 50% ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് വിൽ ബി 50/100, ദാറ്റ് ഇസ് 0.5 ചാൻസ് ആണ് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടൻ ഇവൻറ്റ്സ്. സോ പ്രോബബിലിറ്റി is a numerical value of the possibility of the occurrence of uncertain events. Then the probability of a given event is a mathematical expression of likelihood of occurrence of that event. So probability of a given event is a mathematical expression of likelihood of occurrence of that event. Then it is a number lying between 0 and 1. Then 0 is the event which cannot occur and 1 is the event which is certain to occur. So it's a number lying between 0 and 1. 0 is the event which cannot occur and 1 is an event which is certain to occur. When the occurrence of event is uncertain, probability is the number between 0 and 1. So this is probability at a glance. So the points which should be remembered when we talk about probability. Now, there are certain basic terms which are related to probability. So for the purpose of studying probability, we must be familiar with these terms, or we must be familiar with the meaning of these terms. So there are various terms which are related to probability and we must know the meanings of these terms for the purpose of understanding probability. Okay, so the first term is random experiment. So first term, random experiment. An experiment that has 2 or more outcomes which vary in an unpredictable manner from trial to trial when conducted under uniform conditions is called random experiment. In a random experiment, all the possible outcomes are known in advance, but none of the outcomes can be predicted with certainty. So, an experiment that has 2 or more outcomes. Then, and these outcomes will vary in an unpredictable manner from one trial to another. And these trials will be conducted under uniform conditions. So such an experiment is called random experiment. So an experiment that has 2 or more outcomes which vary in an unpredictable manner from trial to trial when conducted under uniform conditions is called random experiment. In a random experiment, all the possible outcomes are known in advance, but none of the outcomes can be predicted with certainty. അപ്പോൾ random experiment എന്ന് പറയുന്നത് it's an experiment. Okay. Then ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എന്തായാലും 2 or more outcomes ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനറിലാണ് വേരി ചെയ്യുക. ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്, അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളും ആണ്. ദെൻ ഈ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഒരു ട്രയലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ട്രയൽ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനറിലാണ് വേരി ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ട്രയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ യൂണിഫോം കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസും നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം. പക്ഷേ അതിൽ ഏത് ഔട്ട്കം വരും എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാത്തത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in case of random experiment, there are 3 main features of random experiment. That is, the experiment has more than one outcome. That is, an experiment that has 2 or more outcomes. Then
the outcomes are unpredictable, so which vary in an unpredictable manner. Then from trial to trial, which means that the experiment is repeatable, or the experiment can be continued for a number of times. So that is why it is stated that it will be varying in an unpredictable manner from one trial to another trial. So the trial or the experiment is repeatable. And one more thing we can say, that is this trial will be conducted under uniform conditions. So there can be another feature, that is the trial will be conducted under uniform conditions. So these are the features of random experiment. Now for example, tossing a coin is a random experiment. It has two possible outcomes, head and tail. So here an experiment that has two or more outcomes. So here tossing a coin, it has two possible outcomes. Okay. Then this will be varying in an unpredictable manner. So when we are tossing a coin, it may be either a head or a tail. So it is varying in an unpredictable manner. Then from trial to trial, that is the very same coin can be tossed for a number of times. So it is satisfying all the features of a random experiment. So we can say that tossing a coin is a random experiment. And here both the outcomes are well known. That is, if we are tossing a coin, it will be either a head or tail. That is, the possible outcomes are known in advance, but none of the outcomes can be predicted. Okay. Then again, throwing a die is another example of random experiment. When we throw a die, the possible results are 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is not possible to predict which of these will occur. So two examples are given here. One is tossing the coin and the second one is throwing a die. Die means the thing which we use for playing Ludo or snake and ladder. Okay. So when we throw a die, the possible results are 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is not possible to predict which of these will occur. So this is random experiment. So the second one is sample point, otherwise called sample event or elementary outcome. So second, sample point, otherwise called sample event or elementary outcome. Any unpredictable outcome of a random experiment is called a sample point of that random experiment. So any unpredictable outcome of a random experiment is called a sample point of that random experiment. In other words, any possible outcome of a random experiment is called sample point. So if we are doing a trial, then we know the outcomes are definite. Okay. But we cannot predict which outcome will occur. So these unpredictable outcome of a random experiment is called a sample point. For example, when a coin is tossed, then getting a head is a sample point. So just like that, when a coin is tossed, getting a tail is also a sample point. Now, when two dice are thrown, getting 2, 3 is a sample point. Or getting 1, 5 is a sample point, or getting 5, 6 is a sample point. So all these are examples for sample point. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഔട്ട്കം, നമുക്കറിയാം ഏത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് 2 or more ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും. അതിലേത് വരും എന്നതാണ് നമുക്കറിയാത്തത്. ഈ 2 or more ഔട്ട്കംസിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. സോ any unpredictable outcome of a random experiment, that is called sample point, sample event or elementary outcome. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റിംഗ് എ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ 1 കിട്ടുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്, 2 കിട്ടുന്നത് സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതും that will be a sample point. So that is, sample point is any unpredictable outcome of a random experiment. Now the third one is sample space. So first a random experiment, second sample point, then third sample space. The sample space of a random experiment is
the set containing all the sample points of that random experiment. Therefore, the sample space of a random experiment is the totality of all the elementary outcomes of that random experiment. So, sample space of a random experiment means the set containing all the sample points, that is all the possible outcomes. So, sample space is the totality of all the possible outcomes we can say. So, the sample space of a random experiment is the set containing all the sample points of that random experiment. Therefore, the sample space of a random experiment is the totality of all the sample point or all the elementary outcomes of that random experiment. Example, when a coin is tossed, sample space is head, tail. Okay, you know the possible outcomes are head or tail. So, the totality of all the possible outcomes means getting a head or getting a tail. So, that is sample space. Now, when two coins are tossed, sample space will be head, head. That is both the coins turn to be head, head. Then first coin head, second coin tail. Then first coin tail, second coin head, or both the coins tail. So, these are the possible outcomes or totality of possible outcome, and this is what we call as sample space. Now, when a sample space has finite number of points, it is said to be finite sample space, otherwise infinite. You know the meaning of finite and infinite. Countable is finite and not countable is infinite. So, when a sample space has finite number of points, it is said to be finite sample space, otherwise it will be infinite. അപ്പോൾ sample space എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസും, അതായത് നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നേക്കാവുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിനെയും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഹെഡോ ടെയിലോ ആണ് വരാനുള്ളത്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ, രണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറം വേറൊന്നും വരാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലിനെയാണ്, അതായത് ഹെഡും ടെയിലും, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഹെഡ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ടെയിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് ഹെഡും രണ്ടാമത്തത് ടെയിലും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടെയിലും രണ്ടാമത്തത് ഹെഡും വരാം. ഇത്രയാണ് രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നേക്കാവുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റികൾ, ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ ഔട്ട്കംസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് മീൻസ് it is a set containing all the sample points of that random experiment. Okay, in a sample space finite number of points ആണെങ്കിൽ അത് finite sample space ആയിരിക്കും. അതല്ല infinite ആണെങ്കിൽ that will be infinite sample space. Okay. Now an example. A box contains 10 tickets each numbered 1 to 10. A ticket is drawn. What is the sample space? Okay, a box contains 10 tickets each numbered 1 to 10. So, box is containing 10 tickets and these tickets are numbered 1 to 10. A ticket is drawn. Now, what is the sample space? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരുന്നത് എന്താണ്? സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വന്നേക്കാവുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസുമാണ്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 10 വരെ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 10 ടിക്കറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഏത് ടിക്കറ്റും നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് വരാം. ആദ്യം ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ 5 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ 9 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 10 വരെ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്, 2 ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ 10 വരെയും ഓരോരോ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആവും. നൗ രണ്ടാമത്തത്, ഫ്രം എ ലോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഐറ്റംസ് 3 ഐറ്റംസ് ആർ ചൂസൺ. പ്രിപ്പയർ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ട് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നല്ലതും മോശമായ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 ഐറ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്നേക്കാവുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഗുഡിന് ജി എന്നും ബാഡിന് ബി എന്നും അസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സപ്പോസ് ഗുഡിന് നമ്മൾ ജി എന്നും ബാഡിന് നമ്മൾ ബി എന്നും അസൈൻ ചെയ്യാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഐറ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നേക്കാവുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 3 ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഗുഡ് ഐറ്റംസും ബാഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ വന്നേക്കാവുന്ന പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എടുക്കുന്ന 3 ഗുഡായിരിക്കും, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2 ഗുഡാണ്, അവസാനത്തത് ബാഡാണ്. ദെൻ ആദ്യത്തേത് ഗുഡ്, രണ്ടാമത്തേത് ബാഡ്, അവസാനത്തതും ഗുഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തേത് ബാഡ്, അവസാനത്തത് 2 ഗുഡ്. ദെൻ ആദ്യത്തേത് ഗുഡ്, അവസാനത്തത് 2 ബാഡ്. ദെൻ ആദ്യത്തേത് ബാഡ്, രണ്ടാമത്തേത് ഗുഡ്, മൂന്നാമത്തേത് ബാഡ്. ദെൻ ആദ്യത്തേത് 2 ബാഡ്, അവസാനത്തേത് ഗുഡ്. അതേപോലെ ഫൈനലി എടുത്തത് 3 ബാഡ്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത്. എങ്ങനെ? ഈ ഒരു ലോട്ടിൽ ഗുഡും ബാഡും ഐറ്റംസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 ഐറ്റംസ് റാൻഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഇത് മുഴുവനും. ഒന്നിക്കിൽ എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മോശമായിരിക്കും, ഇതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നല്ലത് അവസാനത്തത് മോശം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത്രയും പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് വരാനുള്ളത്. ഈ മുഴുവൻ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് an example for explaining sample space. Okay, now we will see the next one, that is event. Okay, so what is an event? An event is a subset of sample space of a random experiment. So event is a subset of sample space of a random experiment. An event may be simple or compound. അപ്പോൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈവൻ്റ് സിമ്പിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആവാം. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ആവുന്നത്? ആൻ ഈവൻ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ സിംഗിൾ എലിമെൻ്ററി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ ആൻ ഈവൻ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ സിംഗിൾ elementary outcome of an experiment. For example, again, when a die is thrown, getting 2 is a simple event. So, single elementary outcome is called simple event. So, when a die is thrown, getting 2 is a simple event. Now, the joint occurrence of 2 or more simple events is called compound event. So, the joint occurrence of 2 or more simple events is called a compound event. So, the single elementary outcome is called simple event. Then, occurrence of 2 or more simple events, it is called compound event. Example, when a die is thrown, getting an even number is a compound event because even number can be 2, 4, 6. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഈവൻറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഈവൻറ്റും റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഈവൻ്റ് ഒന്നുകിൽ സിമ്പിൾ ഈവൻ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഈവൻ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ എലിമെൻ്ററി ഔട്ട്കമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല, ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് 2 or more സിമ്പിൾ ഈവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെയിം എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 കിട്ടാം, 2 കിട്ടാം, നമുക്കറിയാം 6 വരെ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വരുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഈവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4, 5 or 6. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഈവൻറ്റ്. അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് ഈവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ അതേ ഡൈ തന്നെ ത്രോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം 1 മുതൽ 6 വരെയാണ് ഡൈയുടെ ഔട്ട്കം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 മുതൽ 6 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, 4, 6 ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2, 4, 6 ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓഡ് നമ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1, 3, 5 ആണ് ഇതിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an example for compound event. So, an event can be either simple or compound. Okay, ഇതാണ് event. Then,
just one more. That is certain, impossible and uncertain event. So certain event, otherwise called sure event, then impossible event, otherwise called empty set, then uncertain event. So an event whose occurrence is inevitable is called certain event or sure event. Okay, an event which can never occur in a random experiment is called impossible event. Then an event which may or may not happen is known as uncertain event. Probability value assign ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0 മുതൽ 1 വരെ വരാമെന്ന്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ വരാനുണ്ടെന്ന്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, certain event, impossible event and uncertain event. An event whose occurrence is inevitable, that is an event which will definitely occur or certainly occur, is known as certain event or sure event. Then an event which can never occur, which will never occur in a random experiment, is called impossible event. An impossible event is an empty set and is denoted by this symbol. Okay, so an impossible event is an empty set and is denoted by this particular symbol. Then an event which may or may not happen is known as uncertain event. അപ്പോൾ event 3 ആണ്. certain event, otherwise called sure event, then impossible event, otherwise empty set, then മൂന്നാമത്തത് uncertain event. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്കം ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ certain event അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ വിൽ ബി 1. നമുക്കറിയാം 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് വാല്യൂ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ certain ഇവൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ബി 1, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ് ടു ഒക്കർ. ദെൻ രണ്ടാമത്തത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കം ഒരിക്കലും വരില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് വിൽ നെവർ ഒക്കർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇംപോസിബിൾ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0, അതുകൊണ്ടാണ് empty സെറ്റ് ആയത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തത്, നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന ഔട്ട്കംസ്, അതാണ് നമ്മൾ അൺസർട്ടൺ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ 1 വരെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, 1, getting a black ball from a box containing all black ball is certain. സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബാഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ബോക്സിൽ നിറയെ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് ബ്ലാക്ക് ബോൾ മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൺ ഈവൻറ്റ്. സോ വി ആർ ചൂസിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഫ്രം എ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്. ഒരു ബാഗിൽ നിറയെ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൺ ഈവൻറ്റ്. അതിനകത്ത് വേറൊന്നും വരാനില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇംപോസിബിൾ ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം, സപ്പോസ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു ബാഗിൽ നിറയെ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇംപോസിബിൾ ഈവൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രം എ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഇസ് ഇംപോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ബാഗിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ്, അതിൽ നിന്നൊരു വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇംപോസിബിൾ ഈവൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എഗെയിൻ നമ്മളൊരു ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ച് വൈറ്റ് ബോളും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. സോ ദർ ഇസ് ആൻ അൺസർട്ടനിറ്റി, കാരണം എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആവാം, ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോൾ ആവാം. സോ ഇറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അൺസർട്ടൺ ഈവൻറ്റ്. സോ ഷുവർ ഈവൻറ്റ്, impossible event and uncertain event. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ.